بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابو قصہ ابن سیاد کا قصہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق واضح ارشادات فرمائے اور فرمایا کہ ہر نبی نے دجال سے متعلق معلومات دی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے بھی دی، اور اس میں آپ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ کانا شخص ہوگا، دجال کانا ہوگا۔ ہمارے بھائی ملک حجاز کا کل سوال تھا کہ وہ پیدا ہوگا یا ہو چکا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی کا گزر ہوا ایک سمندری سفر میں، تو انہوں نے دجال کو دیکھا۔ اس روایت کی جو ہے نا وہ تحقیق میں کہ اس کا وہ پیدا ہو چکا ہے، اب اس کا صرف ظہور ہونا ہے۔ اور اس میں مختلف روایات ہیں کہ وہ کس طرف سے ظہور ہوگا۔ مشرق سے ہوگا اس کا، یمن کی طرف سے اس کا ظہور ہوگا، پھر پوری دنیا میں وہ پھیلے گا، اس کو شیطانی طاقتیں ہوں گی، ایک دن میں سفر کرے گا، ہوا کی طرح اڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس مال و دولت وافر مقدار میں ہوگا، جب چاہے گا آسمان سے بارش برسائے گا، اپنے مخالفین کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ دجال۔ اب اسی زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے ابن سیاد کہتے ہیں۔ اب اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کانا ہوتا ہے، کیونکہ دجال کانا، یہ بھی کانا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ شاید یہ دجال ہے، تو یہ کہتا ہے میں دجال نہیں ہوں، میں یہ بعد میں کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں دیکھا مکے میں داخل ہوا ہوں، اور مکے سے واپس ہو کے مدینے جا رہا ہوں، یعنی تمام روایتوں کا میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے پاس گئے جب یہ بچہ تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کے یعنی زمانے میں بچہ تھا، اور بعد میں ظاہر ہے اس کی عمر کافی تھی۔ یہ تقریباً ہرا کے جو واقعہ تھا نا، جب یزید نے فوجیں بھیجی تھی مدینے پر، واقع ہرا اس کو کہتے ہیں، پھر 3 دن فوجیں جو ہے وہ مدینے میں رہیں اور قتل و غارت بھی کیا، اس زمانے تک یہ زندہ رہا ابن سیاد۔ تو اس نے اس کو کہانت کا اس پر اثر تھا، یہ ایسی باتیں کرتا تھا، بعض اوقات لگتا تھا کہ آسمانی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کاہن کہتے ہیں۔ تو اس میں اس کا کہانت تھا، تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے فی راحت من اصحابی، اب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے تھے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے تھے کہ چھپ کے اس سے اس کی باتیں کی جائیں، تو اس سے پوچھا جائے، تو اس کی ماں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام اتشہد انی رسول اللہ، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال اشہد انک رسول الامیین، وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان پڑھوں کے رسول ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ثم قال ابن سیاد اتشہد انی رسول اللہ، تو ابن سیاد نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو دتکارا، فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ ثم قال ابن سیاد ماذا ترى، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے ابن سیاد سے فرمایا تو کیا کہتا ہے میرے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس یاتینی صادق و کاذب، میرے پاس سچی باتیں بھی آتی ہیں اور جھوٹی باتیں بھی آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا خلت علیک الامر، تیرے بارے میں معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی خلط ملط چیزیں وہ بیان کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے بات بھی کی، پھر دیگر آگے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ملے، اور آگے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ بھی پڑھا۔ بہرحال معاملہ اس کے ساتھ کیا تھا، مشتبہ تھا، اس لیے اس کا زیادہ وہ اس کے اوپر نہیں جاتے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ بہرحال اس میں یہ کنفرم ہے کہ یہ جو ہے وہ دجال نہیں تھا۔ دوسرا ہمارا باب ہے جو نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، جس قدرت کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یعنی ابن مریم، حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے،
और जिजिया ख़त्म करेंगे, माल जो है वाफिर मिकदार में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कि कोई आदमी नहीं रहेगा जो माल को कबूल करे नहीं, इतना आपके आने से माल में बरकत होगी, ठीक है। अगली हदीस में भी इसी तरह है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे हम कल भी पढ़ा, पीछे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है कि वो दमिश्क की मस्जिद में आएंगे, दो फरिश्तों के झुंड में आएंगे और वहाँ फजर की नमाज हो रही होगी। तो उस वक्त हजरत महदी, इमाम महदी नमाज के लिए तैयारी कर रहे होंगे इमामत के लिए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। तो इमाम महदी उन्हें कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, तो कहेंगे नहीं आप नमाज पढ़ाएं, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम्हारी क्या शान है कि ईसा बिन मरियम के होते हुए तुम में इमाम तुम में से होगा। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती, मेरी उम्मत हमेशा एक ग्रोह जो है वो हक पर रहेगा, जिहाद करेंगे क़यामत तक, ठीक है। तो ईसा बिन मरियम का नुज़ूल होगा, वो फिर उनके अमीर बनेंगे, फिर ये अल्लाह की राह में लड़ेंगे कुफ़ार से, और बिलख़ुसूस कल जैसे मैंने पढ़ा था दज्जाल के साथ ईसा अलैहिस्सलाम का जिहाद होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और मारेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, फिर आप शादी भी करेंगे। इस रिवायत में एक आप शादी करेंगे, तकरीबन 45 साल आप ज़िंदगी गुज़ारेंगे, फिर आप फ़ौत होंगे। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर में आपको दफ़न किया जाएगा, ठीक है जी। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मालूमात हैं। कुर्ब क़यामत की बातें, ठीक है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुइस्तु सअतु कहातैन, कि मैं और क़यामत ऐसे ही जुड़ के आए, यानी मेरे बाद क़यामत आनी है, आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि जिससे मुहद्दिसीन ने इस तरह का भी इशारा किया है, ठीक है ना, कि अंगूठा शहादत की उंगली और अंगूठा आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे मिलाया कि मैं और क़यामत क्या है इस तरह करीब है, यानी बिल्कुल ही यानी कि मेरे बाद नबी नहीं होएगा, ठीक है। मेरी उम्मत एंड पे क्या होगा, जो है वो क़यामत आएगी। लायाती में तो सनतन वाला अर्द नफ्सन यानी कि अब 100 साल के बाद, जहाँ अब हम जिंदा हैं उसके बाद 100 साल के बाद कोई चीज़, यानी उस वक्त जो मौजूद है 100 साल के बाद कोई चीज़ जिंदा नहीं रहेगी, यानी आप अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 100 साल तक कोई चीज़ जिंदा नहीं रहेगी। तो इसी जो हदीस को लेते हुए बाज़ लोगों ने, इस मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है, आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, तो हुज़ूर ने फरमाया कि अब 100 साल के बाद जो इस वक्त मौजूद है वो 100 साल के बाद मौजूद नहीं रहेंगे। तो जो ये अकीदा रखते हैं कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है वो आखिर तक वो ज़िंदा रहेंगे, तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि नहीं। लेकिन सूफिया किराम के पास उनके दलाइल हैं, वो कहते हैं हाँ, इस वक्त भी ख़िज़र अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और फैज़ भी देते हैं लोगों को। इसलिए सूफिया का और मुहद्दिसीन का इस बारे में इख्तिलाफ है। उलमा कहते हैं कि आपने खामोशी इख्तियार करनी इस बारे में, दोनों के पास दलाइल हैं, ठीक है जी। अगला हमारा बाब, ला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला अला शरारिन नास, क़यामत जो है वो मखलूक के शरीर लोगों पर कायम होगी। आपने फरमाया था, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि अल्लाहु अल्लाहु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा, ठीक है। यानी दीन पर अमल बिल्कुल छूट जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। इतना भी अगर किसी के मुंह से है ना, मतलब उसका परदादा मुसलमान था, इसको कुछ नहीं पता, दुनिया के मामलों में ये फंस गया, न इसने दीन सीखा, न कुरान न नमाज, सिर्फ उसको इतना पता है कि अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह कहने वाला अगर दुनिया में होगा तो कयामत बर्पा नहीं होगी। यानी एक तो ये पता चला कि अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है, जो अल्लाह कहने वाला होगा ना मुसलमान मोमिन, उस वक्त तक क़यामत बर्पा नहीं होगी, जब हर मुसलमान फौत हो जाएगा। जैसे कल हदीस हमने पढ़ी थी, एक हवा चलेगी और हवा जो है ना बगलों से गुजरेगी, मुसलमानों की बगलों से गुजरेगी, तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता फौत हो जाएंगे, सिर्फ जो है वो कुफ़ार रहेंगे। और एक वक्त आएगा कि काफिरों की औलादें नहीं होंगी, सब 40 साल के ऊपर होंगे, उस वक्त क़यामत आएगी, कोई बच्चा नहीं होगा क़यामत जब बर्पा होगी, ठीक है। ला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला अला शरारिल खल्क़, मखलूक की में जो शरीर लोग होंगे, काफिर लोग होंगे, उन्हीं पर क़यामत क्या होगी, बर्पा होगी, ठीक है जी।
किताब अहवाल क़यामत, क़यामत के अहवाल से मुताल्लिक़ ये बात है, सूर फूंकना। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक सूर फूंका जाएगा, उसके 40 के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया कि ये 40 से मुराद 40 दिन है? कहते हैं मुझे नहीं पता। 40 महीने है, मुझे नहीं पता। 40 साल है, मुझे नहीं पता। फिलहाल 40 यानी 40 साल का ज्यादा है कि 40 एक सूर फूंका जाएगा, उसके बाद 40 साल के बाद यानी पहला जब सूर फूंका जाएगा तो हर चीज क्या हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। ठीक है, जैसे अलकारियतु मलकारिया वमा अदराक मलकारिया यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस। ठीक है, तुम देखोगे वतकुल जिबाल कल इहनिल मनफूश। ठीक है, पहाड़ भी रुई की तरह उड़ते रहेंगे। ऐसे हर चीज क्या हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी। कोई दुनिया में जीरो होगा, फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। पहली रूह, फिर उसके बाद अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा फरमाएगा, फिर दूसरी रूह 40 साल के बाद इन फूकेगा, फिर वहां से कब्रों से सारे लोग क्या होंगे, निकलेंगे। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला जमीन को ऐसे अपनी कुदरत में लेगा। ठीक है, और फरमाएगा अनल मालिकु अइनल मुलूकुल अर्द, आज मैं बादशाह हूँ, जमीन के बादशाह किधर है? कोई आवाज नहीं आएगी। लेमनिल कहार आता है सूरह मोमिन में कि आज कौन है इस मुल्क का बादशाह, तो कोई जवाब नहीं आएगा। अल्लाह फरमाएगा अना, मैं हूँ बादशाह। ठीक है, अब्दुल्ला बिन मसूद तो कहते हैं कि एक यहूदियों का एक सरदार आया और उसने आप सलाम से कहा कि ए मोहम्मद, अल्लाह ने जमीन और आसमान को अपनी उंगली पर रखा हुआ है, पहाड़ भी उसकी उंगली पर है, दरख्त भी उसकी उंगली पर है, पानी भी, सातों आसमान सातों जमीन है। तो आप सलाम उसको देख के आप मुस्कुरा रहे थे, फरमा रहे थे कि इसने मेरी बातों की तस्दीक की। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बातें बताई थी, इसने वही आके बातें बताई, और इसने जो है मेरे से तो नहीं सुनी थी, लेकिन जो मैंने तुम्हें बातें बताई वो सारी इस बातों की इसने क्या की, तस्दीक कर दी। अगला बाब है हमारा हशर से, मतलब बाबुल हशरी। जी गिलानी साहब। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम आपकी सलाम। बात में याद आ गया, वो हिंदुओं का कीदा है। हिंदू कहते हैं, वो कहते हैं गौ माता, कहते हैं इनकी पूरी ना गाय, गाय इनकी है, बड़ी गाय है। उसने अपने सिंगों के ऊपर पूरी जमीन साथ साथ उठाया, साथ जमीन उठाया हुआ है। जब वो सिंग हिलाती है तो दलदले आते हैं। हाँ, उनके वो अपनी गाय को उन्होंने एक बड़ी अहमियत दी होती है, तो उस हिसाब से उन्होंने अकीदा बनाया हुआ है। ठीक है जी। तो अगला है हशर का बाब। ठीक है, लोगों का हशर कहाँ कहाँ होगा? फरमाया युहशरुन्नास यौमल क़ियामत अला अर्दिन बैदा अफरा कुरसतिन नफी लैस फीहा अलमुन लिअहदिन। चटियल मैदान में एक अर्श होगा, साफ सुथरी जगह होगी। ठीक है, यानी दूर से देखा जाए तो सीधी जमीन होगी। वहाँ अर्श, वहाँ लोगों को क्या किया जाएगा, जो है वो हाजिर किया जाएगा। तो आपने फरमाया तकुल अर्दु यौमल क़ियामत खुबज़तन, रोटी की तरह। अल्लाह के, जमीन अल्लाह के हाथ में ऐसे रोटी की तरह होगी। अल्लाह का हाथ वो तो अल्लाह जानता है, तो रोटी की तरह होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहाँ चाहे जिधर चाहेगा फेरेगा। जिस तरह तुम रोटी को फेरते हो ना मेहमान के लिए, इसी तरह जमीन भी अल्लाह के हाथ में इस तरह होगी। ठीक है, क़यामत के दिन तीन ग्रोह होंगे, एक राग़िबीन होंगे, एक राहिबीन होंगे। ठीक है, अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे। कुछ ऊंट पर एक दो सवार होंगे, कुछ तीन सवार होंगे, कुछ चार सवार होंगे, कुछ ऊंट पर 10 सवार होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिनको आग पकड़ लेगी, कुछ आग से बच के वो निकल जाएंगे। तो ये जो है वो क़यामत की अहवाल यहाँ बताए जा रहे हैं। आप इस्लाम युहशरुन्नास यौमल क़ियामत हुफ़ातन उरातन गुरलन, क़यामत का दिन जब आएगा तो लोग नंगे अपनी कब्रों से उठेंगे, पाँव में कुछ भी नहीं होगा, और नामख्तून होंगे। जिस तरह यानी कि बंदा पैदा होता है ना बगैर खतना के, ऐसे ही होंगे। कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लम अर्रिजालु वन्निसा जमीअन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी। यनज़ुरु बादुहुम इला बादिन, क्या कुछ लोग एक दूसरे को देखेंगे? अब फीमेल भी बेलिबास होंगी। तो ये सवाल पैदा हुआ था आयशा रज़ियल्लाहु तआला के ज़हन में। तो आपने फरमाया या आयशा, तो अल अम्रु अशद्दु मिन अन यनज़ुर बादुहुम इला बादिन, मामला इससे सख्तर होगा कि लोग एक दूसरे की तरफ देखें। वो तो क़यामत के इस भयानक दिन के लिए
اتنے परेशान होंगे, उनका जहन भी इधर नहीं जाएगा कि एक आदमी दूसरी औरत की तरफ देखे क्या है क्या नहीं है। हर एक अपनी अपनी पड़ी होगी, मामला इससे बड़ा क्या होगा, सख्त होगा। ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन जो काफिर होंगे वो चेहरे की बल, ऐसे सर की बल आएंगे। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह काफिर कैसे चेहरे से की बल और सर की बल आएंगे, तो किस तरह चलेंगे? फरमाया जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें टांगों से चला दिया है, वो इस चीज पर कादर है कि तुम्हें टांगों से चलाता है, इसी तरह वो इस चीज पर कादर है कि तुम्हें उन काफिरों को सल के बल जो है वो चलाएगा। ठीक है जी। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर आगे फरमाया कि लोगों को पसीना आएगा, जमीन की 7 तह क्या हो जाएंगी, गीली हो जाएंगी। किसी का पसीना, फिर आगे रिवायत में आता है, किसी का पसीना जो है वो टखनों तक आएगा, है, किसी का पसीना जो है वो घुटनों तक, किसी का जो है वो कमर तक, किसी का सीने तक है। तुदन शम्स यौमल क़ियामत मिनल खल्क़, जो सूरज है इतना करीब होगा का मिकदार मील, 1 मील की मिकदार पे, 1 मील की मिकदार पे जो क्या होगा, सूरज करीब होगा। फिर हर एक उनके अमाल के मुतालिक जो है ना, जितना उनका पसीना आएगा, किसी को टखनों के बराबर पसीना आएगा, है, किसी को घुटनों के बराबर आएगा, किसी को जो है वो अपना कमर के बराबर आएगा, किसी को पसीने की लगा होगी, यानी यहाँ तक, मुंह तक पसीना आएगा। आप अलैहि सलाम ने ऐसे इशारा फरमाया। तो ये उसके अमाल से मुतालिक है। जो मोमिन है उन्हें पता ही नहीं चलेगा क़यामत कब आई कब गई। मोमिन के लिए ऐसे होगा जैसे फजर की नमाज जाते हैं ना, आप 2 फर्ज पढ़े या जोहर में 4 फर्ज पढ़े और फिर वापस आ गए। मोमिनों के लिए नहीं होगा, ये उनके लिए होगा जो है। ठीक है जी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए आसानी फरमा दे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अगला बात बाबुल हिसाब वल किसास वल मीज़ान, मीज़ान जब लगेगा उस बारे में आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपने फरमाया लैस अहदुन युहासब यौमल क़ियामा इल्ला हलक, जिससे मुहासबा किया गया ना, हिसाब लिया गया, वो बंदा हलाक हुआ। तो मैंने कहा अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, अन करीब हम हिसाब जो है वो आसान कर देंगे। ठीक है। तो अल्लाह तो यहाँ आसान की बात कर रहा है कुरान पाक में, और आप कह रहे हैं कि जिससे हिसाब लिया गया वो हलाक हुआ। फ़क़ाल, हुज़ूर फरमाया इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़, ये तो वैसे ही सवाल जवाब होंगे, लेकिन वलाकिन मन नुकिश फिल हिसाब यहलक, जिससे पूछ गूछ हुई ना, जिससे पूछ गूछ हुई वो हलाक हुआ। जिसके नामा अमाल तोला गया, रखा गया, वो तो उसका हिसाब आसान होगा, लेकिन जिससे पूछ गूछ हुई उसका मामला क्या है, खतरनाक है, वो हलाक हुआ। ठीक है। आप फरमाते हैं मा मिनकुम अहदिन इल्ला सयुकल्लिमु रब्बुहु, जब अल्लाह तबारक व तआला कलाम फरमाएगा कि बंदे और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई हिजाब नहीं होगा। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला को वो देखेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे फरमाएगा। ठीक है। आगे रिवायत में आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि हमने तुम्हारी दुनिया में तुम्हें ये इन्नल्लाह युदनिल मोमिन, अल्लाह तबारक व तआला मोमिन के करीब होगा, फ़यदहु अला कनफ़हु व यस्तरुहु, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी चादर में छुपा लेगा। तो अल्लाह फरमाएगा अतारिफु ज़ंब कज़ा, ए मेरे बंदे तो अपने गुनाहों को जानता है, पहचानता है। अतारिफु ज़ंब कज़ा फ़यकुल नाम या रब, अर्ज़ करेगा या बारी ताला मैं खताकार हूँ। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, वो कहेगा हाँ मैं खताकार हूँ। वरा नफ्सिही अन्नहु कद हलक, वो बंदा अपने दिल में सोचेगा अब तो मैं मारा गया, क्योंकि अल्लाह मेरे से पूछ भी रहा है और जो है वो मैं इकरार भी कर रहा हूँ। काल सतर तो अलैक फी दुनिया, अल्लाह फरमाएगा हमने दुनिया में पर्दापोशी की तुझ पर, वाना अगफिरुहा लकल यौम, आज हम तुम्हें बख्श देते हैं। फयोता किताबु हसनाते ही, तो उसको नेकियों के किताब जो उस चैप्टर होगा वो उसको दिया जाएगा, नेकियों वाला उसको नामा अमाल दिया जाएगा, तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। वह अमल काफिर वल मुनाफिकुन, काफिर मुनाफिक उनको सरेआम बुलाया जाएगा। यानी जो मोमिन होगा अल्लाह उसको अपने पर्दे में लाके, चादर में लाके उससे पूछेगा ये गुनाह तेरे हैं, ये गुनाह तेरे हैं, ये गुनाह तेरे हैं, कहेगा मैं गुनहगार हूँ या बारी ताला। अल्लाह उसके बंदे के दरमियान बात होगी, ये अल्लाह उसका पर्दा रखेगा।
اور جو منافق ہیں جو کافر ہیں ان کا معاملہ سر عام ہوگا، اس نے یہ بھی چوری کی، اس نے یہ خطا کی، اس نے یہ بدگوئی کی، اس نے یہ جو ہے وہ چگلی ماری، تو سب سر عام ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا۔ مومن کو اللہ ذلت سے کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ یہ مومن کے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا قیامت کے دن، تو اللہ اس سے پوچھے گا حل بلغت، کہ آپ نے تبلیغ فرما لی؟ وہ کہے گا نام یا ربی، ٹھیک ہے میں نے تبلیغ کی۔ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ، تو اس کی امت سے پوچھا گیا کہ کیا کہ حل بلغکم، نوح نے تمہارے ہاں تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس آئے بندہ کوئی نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یہ دیکھو مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ فرمائے گا من شہودک، اے نوح تیرا گواہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تیری امت تو انکار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس آئے کوئی نہیں۔ فیقل محمد و امت، تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے محمد کی امت میرے گواہ ہے۔ کمال ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرماتے فیجا بکم فتشہدون علی انہ قد بلغ، ٹھیک ہے، پھر آپ علیہ السلام نے یہ جو ہے وہ پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر ہو گواہ۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت یعنی ہم لوگ پھر گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام گئے تھے، تبلیغ کی تھی، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ قیامت کے دن یہ باتیں ہوگی۔ آگے پھر وہ ایک آپ علیہ السلام کی ایک طویل روایت ہے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا بندہ دوپہر کے ٹائم سورج کو دیکھے گا اور جو ہے وہ بادل بھی نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی اس کو ہے کوئی پریشانی ہے؟ تو کہیں گے کہ نہیں ایسی کوئی پریشانی نہیں، یعنی کہ دوپہر کا ٹائم ہو اور بادل بھی نہ ہو اور سورج نظر آئے، تو فرمایا ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی آگے وضاحت کی کہ کس طرح وہ میزان ہوگا اور کس طرح جو وہ پل صراط ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آخری بندہ جو ہے وہ میں تمہیں بتاؤں جنت یا آخری بندہ کون ہوگا، اور جہنم سے نکلنے والا آخری بندہ کون ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو فرمایا کہ ایک آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، یہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی اتھینٹک بات آپ علیہ السلام کی کہ جہنم کی طرف اس کا منہ ہوگا، اور وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میرا منہ جو ہے نا وہ ادھر سے کسی اور طرف موڑ دے، مجھے بڑی یہاں سے نہ تپش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں نے تیری یہ بات مان لی، اس کے علاوہ تیری اور تو کوئی خواہش تو نہیں ہوگی، کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منہ جو ہے وہ جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کرے گا، اور جنت سے پھر ہوائیں آئیں گی، ایک نظارے دیکھے گا، ٹھنڈک آئے گی اس کو۔ جب اللہ چاہے گا، جب تک وہ ٹھہرا رہے گا، پھر وہ بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اس جنت کے قریب کر دے مجھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے وعدہ خلافی کری، تم پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، اب تم سوال بھی کر رہے ہو۔ تو کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے بدبخت نہ بنا، مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اللہ فرمائے گا اگر یہ تیرا سوال میں مان لوں تو اور تو نہیں سوال کرے گا؟ کہتا ہے نہیں کروں گا۔ جا کے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ اس جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا آئندہ، پھر وہی بات تمہاری پھر سوال کر رہے ہو۔ عرض کرے گا یا اللہ مجھے نیک بختوں میں شامل فرما، بد بخت نہ بنا، تو میری یہ عرض پوری کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا اگر یہ تیری عرض پوری کر دوں اور تو نہیں مانگے گا؟ کہے گا نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا، جنت میں جائے گا، پھر جنت میں نعمتیں دیکھے گا، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کچھ دے گا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا کہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو تیری نظر سے اوجھل ہے، جنت میں ایک اور بھی انعامات ہیں، یا اللہ وہ بھی دے دے گا، دے دے۔ تو اس کو اتنی جنت ملے گی کہ دنیا کی 10 دنیا اور ایک بندہ، یعنی یہ جو دنیا ہے نا ساری، اس دنیا کی 10 دنیا اور ہو جائے، یعنی تو اس ایک آخری جنت جو جنت تھی اس کو اتنا پلاٹ یعنی اتنا رقبہ ملے گا، اتنی چیزیں ملے گی۔
یہ آخری جنتی ہے، تو باقیوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ایک طویل حدیث ہے، یہ آپ کبھی جمعے میں سنا سکتے ہیں، بخاری میں مسلم میں ہے کہ آخری جنتی کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو 10 دنیا کے برابر جنت میں ہے جو ہے وہ انعام ملے گا، اکرام ملے گا اور جگہ ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو پہلے جا چکے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آخری جنتی بہت بڑا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے میں نے سنا حضور فرماتے ہیں میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے، 70,000 لوگ، ولا عذاب مع کل الف، اور ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ لو جی، یعنی کہ 70,000 جو ہے میری امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ جی اب کاؤنٹ کریں کتنے بن جاتے ہیں؟ 70,000 ایک ہو گئے، پھر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، تو یعنی سمجھو کہ 70,000 کو پھر آپ نے 70 سے ضرب دینا ہے، یہ تقریباً کوئی 49 لاکھ بنیں گے آپ کے، 49 لاکھ اور 70,000 تو 30,000 کم 50 لاکھ، یعنی 50 لاکھ نبی علیہ السلام کی امتی جو ہے وہ حساب کتاب بغیر حساب کتاب کی جنت بھی جائیں گے۔ پھر 3 لپیں اور رب کی ہوں گی، کتنی لپیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی اپنی امت سے محبت کے سلسلے میں ہم غلاموں کا انعام ہوگا انشاءاللہ، اس میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما۔ یہ بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، ان 50 لاکھ میں سے پھر آگے کروڑ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے بغیر حساب اور کتاب کے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب الحوض والشفاع، حوض کوثر اور نبی علیہ السلام کی شفاعت، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بین انا اسیر فی الجنت، میں جنت میں سیر کر رہا تھا یعنی معراج کی رات، تو میں نے اس کو نہر کو دیکھا، اس کے جو دونوں کنارے تھے بالکل برابر تھے، بڑا خوبصورت ایک نہر تھی۔ میں نے پوچھا یا ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ قال الکوثر الذی آتاک، یہ وہ کوثر جو آپ کو عطا کی گئی ہے، ربک، آپ کے رب نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مٹی کیا ہے کہ مشک کی ہوگی، خوشبو آئے گی اس جنت سے۔ پھر آگے آئے گا تو میرا حوض جو ہے 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا، یعنی ایک بندہ 1 مہینے کا سفر کرے نا، اتنا میرا حوض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کنارے برابر ہوں گے، اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، خوشبو اس کی مشک سے زیادہ ہوگی، اور اگلی روایت میں آتا ہے کہ اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے وہاں جو برتن پڑے ہوں گے وہ آسمانوں کی طرح، یعنی آسمان میں جس طرح ستارے ہیں نا، اس طرح وہاں برتن ہی برتن ہوں گے۔ ومن من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، جو وہاں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اس حوض سے جب پیے گا۔ تو جنت میں پھر پانی کیسے پیئیں گے؟ وہ مزے کے لیے پیئیں گے، پیاس نہیں ہوگی۔ جنت میں جو کھانا ہے نا وہ پیاس کے لیے نہیں ہوگا، جنت میں جو پینا ہے پیاس کے لیے ہوگا، وہ مزے کے لیے ہوگا۔ کچھ چیزیں آپ مزے کے لیے کھاتے ہیں نا، جیسے آپ نے کھانا کھا لیا اس کے بعد مزے کے لیے چائے پی لی، مزے کے لیے کچھ فروٹ کھا لیا، جنت میں مزے کے لیے ہوں گی ساری چیزیں۔ جنت حوض کوثر سے جب ہم جام پیئیں گے، نبی علیہ السلام بھر بھر کے دیں گے، اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی ابداً، ہمیشہ کے لیے پیاس کیا ہو جائے گی، بجھ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، اور میرا حضور فرماتے میرا حوض اتنا لمبا ہوگا عدن سے لے کر ایلا تک، اور ایک روایت میں عدن سے لے کر عمان تک، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا، من الاصل، یعنی شہد سے بھی زیادہ میٹھا پانی ہوگا، دودھ سے زیادہ جو ہے وہ سفید ہوگا، اس کے جو برتن ہوں گے وہاں ستاروں سے زیادہ، ستاروں کے عدد سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے امتیوں کو وہاں کیا کروں گا؟ پھلاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی درخواست کر رہا ہوں، میری سفارش فرمائیں۔ فرمایا ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ عرض کی رسول میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا حوض کوثر پہ ڈھونڈو۔ یا رسول اگر نہ ملے وہاں تو فرمایا میزان پہ ڈھونڈنا،
ठीक है। इस तरह 2-3 जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दी कि वहां तुम मुझे ढूंढो। ठीक है। आगे वही हदीसें आ रही हैं, बहुत मीठा ठंडा पानी है और जो है वो सफेद जो दूध से ज्यादा अब। ठीक है। तो मैं अपनी उम्मत का पेश रहूंगा, वहां से वो गुजरेंगे, मैं उनको पानी पिलाऊंगा, जो पानी पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। वहां मेरे कुछ उम्मती गुजरेंगे, मैं उन्हें पहचानूंगा। तो फरिश्ते कहेंगे नहीं, आपकी आपके बाद ये इन्होंने नई नई बातें घड़ दी थी, ये मुर्तद हो गए थे। तो फिर मैं कहूंगा सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, बर्बादी हो बर्बादी उसके लिए जो मेरे दीन को जिन्होंने बदला। अब ये हदीस मुसलमानों पर, ये जो आशिक रसूल मुसलमान है, इन पर लोग जो इस हदीस को फिक्स करते हैं, यानी किस बात पे फिक्स करते हैं, जुमे के बाद सलाम पढ़ते हैं, जो जुमे के बाद सलाम पढ़ेंगे उसको हुजूर फरमाएंगे सोहकन सोहकन दूर हो जाओ मेरे से। तो ये है उन लोगों के लिए जिन्हें हम कहते हैं खारजी, जिन्होंने ऐसे अकीदे बनाए जो सहाबा से लड़े, जंगे की, खवारिज थे और देहरिए या क्या कहते हैं उन्हें, कदरिए। ठीक है, ये लोग हैं जिन्होंने दीन को चेंज की, जिन्हें अकीदे तब्दील की है। बाकी जो मुसलमान इबादत करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये कौन सा बिदत हो गई है, ये तो इन्होंने बिदत बना दी है ना। ठीक है जी। तो ये जो लिमन गैयर बादी, मेरे बाद दीन को बदला है, ये वो लोग हैं। तो दुरूद सलाम तो दीन में है, ये जब चाहे आप पढ़ ले, जुमे के बाद पढ़ ले, जुमे से पहले पढ़े। जी हारिस भाई। हजरत आजकल भी ये टीवी पे टर्म यूज होती है खारजी, ये तालिबान के लिए आजकल इस्तेमाल करते हैं रियासत वाले। रियासत तो वैसे दहशत गर्दी कर रही है हमारी रियासत, जब चाहे उनको रियासत उनको अपना यार बना लेती है, जब चाहे क्या बना लेती है। रियासत इनको उभारती है ताकि ये दहशत गर्दी करें और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो पैसा कमाएं। ठीक है जी। तो ये मतलब ये खुद ही लाती है, खुद ही खराब करती है, खुद ही करती है। इन रियासत का कोई नहीं हाल इन अपना, ये जब चाहे उनको अपना यार बना लेती है, जब चाहे उनको अपना। तो बॉर्डर पे कौन होता है, हमारे सिक्योरिटी इदारे होते हैं। तो बॉर्डर से कैसे आ जाते हैं, फिर बच्चों को मार जाते हैं। वैसे तो हमारे इदारे कहते हैं कि पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इतना असला सारी चीजें कैसे लेके आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये अपनी इन्होंने सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए ये चीजें उन्होंने घड़ी होती हैं। ठीक है जी। तो ये ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है जी। इस पर तो लोगों के दिल दुखे हैं, लोगों ने कहा है सिक्योरिटी इदारों को कि भाई यहाँ से लोग आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं। तो जिन्होंने बताया उनको कहते थे ये तुम दहशतगर्द हो, जब वो आ गए तो फिर वो कुछ और ही मामलात हैं। तो ये इनको रहने दें, खैर। तो असल जो थे वो थे, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये आपको भी कल अगर आप भी कोई बात करेंगे उनके नजदीक, आप भी जो है ना वो खारिजी हैं, मैं भी उनके नजदीक खारिजी हूँ। जो रियासत के खिलाफ बात करेगा या उनको समझाएगा कि तुम जुल्म ना करो, तुम जो है जो तुम हमारे वोट से नहीं आए, हमने तुम्हें वोट नहीं दिए थे। ठीक है जी। तुम जबरदस्ती आए हो। ठीक है जी। और जिन इदारों का काम था अमन अमान दिलाना, तो वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है। उनको करना चाहिए। जो बच्चे मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उधर तवज्जो नहीं है। तो जजों को अपॉइंटमेंट करने में तवज्जो है, वकीलों को पकड़ने में तवज्जो है। तो ये अपनी पसंद से खेलते हैं। खैर, तो ये अच्छा, अगली ये हदीस है बहुत जो हमने सुनते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, कि आप अलैहि फरमाते क़यामत का दिन आएगा, लोग मारे मारे फिर रहे होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, इश्फलना इला रब्बिका, आप हमारे लिए दुआ कीजिए अपने रब से। वो कहेगा नहीं भी, मैंने, अब यहाँ मुख्तलिफ अल्फाज हैं दूसरी रिवायात में कि मैंने जो वो दाना खा लिया था, इसलिए मैं आज खुद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मैं डर रहा हूँ। तुम जाओ, इज़हबू इला इब्राहिम, इब्राहिम के पास जाओ। ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, तुम मूसा के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे तुम खलील हो, तुम कलीम हो, तुम अल्लाह से तुमने बातें की हैं, तो लिहाजा आप हमारी सिफारिश करें, अल्लाह आज बहुत नाराज है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहेगा नहीं, इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ, मैंने एक बंदे को थप्पड़ मारा था, बंदा मर गया था, लिहाजा मैं खुद इस बात में परेशान हूँ। तो तुम ईसा के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सारी दुनिया जाएगी,
तो कहेंगे कि आप रूहुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया है, तो मेहरबानी करके अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, मामलात ठीक हों और जो है वो हिसाब किताब शुरू हो। यानी हिसाब किताब शुरू भी नहीं होगा, उससे पहले की बात है। तो नबी कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ तुम मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाओ, वहां तुम नामुराद नहीं लौटोगे, वहां तुम मुरादें पाओगे। तो पूरी दुनिया के लोग जो है ना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना लहा, हाँ मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़ेंगे, ठीक है। फरमा आखर लहू साजिदन, मैं सजदे में जाऊंगा तो अल्लाह तबारक व तआला या मोहम्मद इरफा रासक, ठीक है, वकुल तस्मा वसल तोता वशफा तो शफा, ए महबूब आप सर उठाइए, आप जो बात कहेंगे आपकी बात सुनी जाएगी, आप जो सवाल करेंगे आपका सवाल आप पूरा किया जाएगा, आप जिसकी सिफारिश करेंगे सिफारिश कबूल होगी। तो इसे कहते हैं शफात कुबरा। इस शफात से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम भी डरेंगे, सारी दुनिया जो है ना वो डर रही होगी कि अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब शुरू करे। जब इसके बाद फिर क्या होगा, शफात का दर्जा खुलेगा, फिर फरिश्ते सिफारिश करेंगे, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, फिर मोमिन सिफारिश करेंगे। यहाँ तक कि नसाई में हदीस है और बुखारी में भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की बारगाह में झगड़ोगे, जिस तरह तुम अपना हक लेने के लिए किसी से झगड़ते हो ना, तो अल्लाह से झगड़ोगे, या अल्लाह ये बंदा मेरे साथ नमाज पढ़ता था, तूने मुझे जन्नती बनाया, मैं जन्नत में जा रहा हूँ तेरी रहमत से, लेकिन ये मेरा साथी, ये मेरे साथ नमाज पढ़ता था, ये जहन्नम में क्यों। कोई कहेगा ये मेरे साथ, इसने मेरे साथ हज किया है, तो मैं तो जन्नती हो गया या बारी ताला, तो ये जहन्नमी क्यों। ये मेरे साथ हज पे था, ये मेरे साथ नमाज पढ़ता था, यानी सारी वजाहत, यानी जो भी जहां भी नेकी। तो अल्लाह फरमाएगा जाओ उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाओ। तो यहाँ तक फिर वो मोमिन जो है जिसको पहचानते होंगे वो जहन्नम से निकाल के जन्नत। या अल्लाह और भी बंदे में फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी कोई ईमान है ना, उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाओ। फिर कोई जो अपना पहचानता होगा, कोई जानता होगा, सबको जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ ले। जो अपना आप फरमाते हैं कि एक मेरा उम्मती जो है पूरे कबीले की सिफारिश करेगा, जो शहीद है वो 70 लोगों की सिफारिश करेगा। इस तरह फिर वो सिफारिश का दरवाजा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो हमारा जो अकीदा है ना कि अल्लाह के वली बुजुर्ग जो सिफारिश करेंगे, तो वो क्या होगा इस सिफारिश के बाद। इस सिफारिश से पहले तो अल्लाह अपने महबूब की शान दिखाएगा। लेकिन कुछ कमीने लोग हैं इस हदीस के पहले हिस्से को पढ़ के कहते हैं कि देखें जी, नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हमें अपनी पढ़िए तुम किसी और की तरफ जाओ, ये कहते हैं बाबे हमारी सिफारिश करेंगे, तो वो कमीने लोग हैं। पूरी हदीस नहीं पढ़ते कि ये पहला हिस्सा होगा, पहले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला का एक दबदबा होगा, अल्लाह की एक सख्ती होगी, एक नाराजगी होगी। जब नाराजगी अल्लाह के महबूब से की सज्जे से खत्म हो जाएगी, उसके बाद सबकी सिफारिश होगी। तो हमारा मकसद वहां होता है जब आप अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, सबको फिर सिफारिश की इजाजत होगी, तो ये अल्लाह के वली प्यारे दोस्त जो जिससे मोहब्बत करता है वो सब क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। कुरान सिफारिश करेगा, नमाज सिफारिश करेगी, आपकी तरावी सिफारिश करेगी। इस पर मेरी काफी सारी वीडियोस है, ताकीक भी है। छोटे बच्चे जो पेट में फोत हो जाते हैं या बचपन में फोत हो जाते हैं, वो माँ का दामन, बाप का दामन पकड़ के उसको जन्नत में लेके जाएंगे। तो उन कमीनों से बंदा पूछे भी तुम कहते हो कि तुम हम पर हमें टोंट करते हो कि नबी कहेंगे इज़हबू इला, नबी कहेंगे यानी कि इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ, हमें अपनी पड़ी है। तो हमें कहते हो कि भाई ये तुम्हारे बाबे सिफारिश करेंगे। हम तुमसे पूछते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि छोटे बच्चे सिफारिश करेंगे, तुम बताओ ईसा अलैहिस्सलाम से छोटे बच्चों की ज्यादा फजीलत है। कुरान सिफारिश करेगा, एक आम नमाजी सिफारिश करेगा, तो फिर उसी लाइन पे आएगा नहीं ये पहले ऐसा होगा, फिर बाद में जब सिफारिश कुबरा का दरवाजा खुलेगा तो फिर सारे सिफारिश करेंगे। फिर कमीने आदमी इस तरह क्यों बात करते हो, सिर्फ बुग़्ज़ में, अल्लाह के वलियों की बुग़्ज़ में अवाम को धोखा देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो इस पर हमने काफी तहकीक की हुई है। तो ये सिफारिश का दरवाजा इस तरह खुलेगा, फिर मोमिन सिफारिश करेंगे, जो भी अल्लाह के प्यारे नमाजी, तो फिर सिफारिश का दरवाजा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये सारी फिर आगे ये रिवायात इसी बारे में है कि उन गुनहगारों की क्या होगी, सिफारिश होगी। ठीक है जी। अगला हमारा बाब है जन्नत और उसकी, जन्नत में चीजों से मुतालिक।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نیک بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے میں نے ایسی چیز تیار کی ہے، مالا عین رات، جو ان کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، جو ان کی کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، یعنی انسان کے دل میں ایسی چیز کا خیال ہی نہیں آیا، وہ چیزیں میں نے ان کے لیے بنا کے رکھی ہیں۔ یعنی مومنوں کے لیے اللہ نے ایسا انتظام اور ایسے نظارے اور ایسی چیزیں بنا کے رکھی ہیں کہ آدمی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، کبھی سنا نہیں ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا چاہو تو تم اس آیت کو پڑھ سکتے ہو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس، نہیں جانتا کوئی جان نہیں، ما اخفی لهم، کہ ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، انہیں نہیں پتا۔ تو جنت میں ایسے نظارے، ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر ان چیزوں کو بندہ دیکھے نا کہ اللہ نے آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، تو دنیا کچھ بھی نہیں اس کے آگے۔ ہم کہیں گے یار سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لو، بس آخرت میں کامیابی حاصل کر لو، کوئی نہیں دیتا نہ دے، کوئی مارتا ہے تو یار دفع کرو، ہم نے معاف کر دینا ہے، ہم نے وقت گزارنا ہے اور ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ پھر ہمارے لیے آگے ساری زندگی سکون والی ہے، اطمینان والی ہے۔ اگر یہ ہم سوچے نا، یہ جو پڑھ کے ہم کی جنت میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، پتہ نہیں 45 سال کی، اگلے پل کا پتہ نہیں ہے۔ تو جنت کیسی چیز ہے؟ آپ پہلے فرماتے ہیں ایک کوڑا ہوتا ہے نا، چابک کوڑا، کوڑے رکھنے کی جو ہے نا، وہ جنت میں اتنی چیز دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ 1 فٹ کی چیز جو ہے نا جنت کی، اور یہ دنیا و مافیہ سے کیا بہتر ہے۔ جو اللہ کی راہ میں صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ نے وہاں جو تیاری کر رکھی ہے دنیا و مافیہ سے بہتر۔ وَأَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلت الارض، اگر جنتی عورت صرف دنیا میں جھانکے نا تو ساری دنیا روشن ہو جائے اور ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، اور اس کا صرف دوپٹہ اگر تھوڑا اسے نظر آ جائے تو یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، معطر ہو جائے دنیا، صرف جنتی عورت کا دوپٹہ نظر آ جائے، اتنا کچھ ہے جنت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان فی الجنت شجرتن، جنت میں ایک درخت ہے۔ جی چلے میری کال بھی آ رہی، تو آپ جی اپنا عبدالرفیق صاحب اس کو ذرا ہم نے پڑھا اپنے جو ہے نا الفاظ میں اس کو ذرا بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے اس کو جو ہمیں اس سلسلے میں پڑھایا، اس میں سب سے پہلے تو قیامت کی نشانیوں کے بعد والا جو چیپٹر تھا، اس میں ابن سیاد کے بارے میں بتایا کہ اس کا بیٹا ہوگا، اور پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ ایمان لایا ہوا تھا، مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں تفصیل پوری نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کا تذکرہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، پھر وہ آ کے شادی بھی کریں گے، پھر 45 سال ان کی عمر ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے حجر مبارک میں وہیں آپ کی تدفین کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کن لوگوں پہ قائم ہوگی، تو اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل پڑی کہ جو بدترین گناہ گار لوگ ہیں، قیامت جو ہے وہ ان لوگوں پر قائم کی جائے گی۔ اسی طریقے سے پھر سور پھونکنے کا تذکرہ ہوا کہ سور پھونکنے کے اندر جو ہے وہ بہت ساری تفصیل جو آپ نے بیان کی حدیثوں میں موجود ہے کہ دو جو سور پھونکے جائیں گے ان کے درمیان میں جو ہے وہ 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی 40 سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 40 مہینے بھی مراد ہیں، کہ مجھے نہیں معلوم، اور 40 سال بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیل آپ نے اس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ بیان کر فرمائی۔
اس کے بعد جو ہے وہ حشر کا تذکرہ فرمایا کہ جو حشر کے دن سے صورتحال ہوگی تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور جو قیامت جس جگہ پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا وہ بالکل ایک سفید قسم کی چٹیل میدان ہوگا، پلین، جس پہ سب کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ادھر سے لے کے ادھر تک، اور سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ہر شخص جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی سہارا وہ مل جائے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوب۔ تو اب مجید جو ہم جنت سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ جنت میں حضور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، یعنی جنت کا وہ ماحول آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جنت میں آپ کو ملنا کیا ہے۔ جیسے بچے کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں اگر کامیاب ہو جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا، میں اچھا نمبر لوں گا تو مجھے اچھی نوکری ملے گی، ٹھیک ہے، جو ورکر اچھا کام کرے گا تو اس کو سیلری بھی اس حساب سے۔ تو جو تم محنت کرتے ہو تم دنیا میں دکھ جو ہے صبر سے کام لیتے ہو، بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے لیے کرتے ہو، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تو وہاں کے انعامات بتائے جا رہے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ اس کے نیچے جو درخت ہے پھر اس کا سایہ ہے، اس کا سایہ اتنا ہے کہ 1 مہینے تک مسافر جو ہے نا ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے تو یعنی کہ اس سایہ کو جو ہے نا وہ ایک اتنا سایہ ہے، یعنی کہ اس کو طے نہیں کر سکے گا، یعنی 1 مہینے کی مسافت بندہ چلتا رہے اتنا اس کا سایہ ہے ایک درخت کا۔ دیکھیں درخت کتنا بڑا ہوگا، تو درخت کیا ہوتا ہے؟ صحن میں ہوتا ہے، کونے میں ہوتا ہے، تو صحن بڑا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ درخت بڑا ہوتا ہے، صحن بڑا ہوتا ہے۔ تو درخت کا یہ عالم ہے تو صحن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مکانات اور وہ جگہیں، ہاں اس کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں نہ اس میں تھکاوٹ ہے، نہ اس میں جنت میں نہ بیماری ہے، نہ کپڑے میلے ہونے ہیں، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی پسینہ ہے، کپڑے ویسے خود ہی چینج ہوں گے، خود ہی مطلب ایک ایسی آئیڈیل چیز ہوگی، ہے کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جنت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم مومن جو ہے نا وہ اس کو لینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک خیمہ ہو گئے، لولو مرجان، اس طرح کی چیزیں ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی وہ چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی جو ہے نا ہمیں وہاں ملے گے، پیالے ہوں گے پینے کے لیے، سونے کے پیالے، چاندی کے پیالے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ جنت کے 100 درجے آپ نے فرماتے ہیں، ٹھیک، ایک درجے کا جو فاصلہ ہے زمین آسمان اتنا ایک درجے میں، تو 100 درجے ہیں اس طرح۔ اور اعلیٰ درجہ کون سا؟ فردوس ہے، وہاں نہریں نکلتی، 4 نہریں نکلتی ہیں، وہ عرش کے اوپر ہے۔ جب تم سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو یہ کیا بات ہے، جنت میں ایک بازار بھی ہوگا، ہر ہفتے جمعے کے دن وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں جب جائیں گے تو ایک شمالی ہوا، شمال سے ہوا آئے گی، ہاں چہروں پہ لگے گی، چہرے اور خوبصورت ہوں گے، لباس یعنی ہوا آئے گی تو لباس پر آئے گی تو لباس اور خوبصورت ہو جائے گا، حسن و جمال اور خوبصورت ہو جائے گا۔ جب واپس آئیں گے گھر والیاں کہیں گے کہ کیا بات ہے، جب ہم سے گئے تھے جب واپس آئے تو اور آپ کے اندر خوبصورتی آئی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے محبت کرنے والے ہوں گے، پیار کرنے والے ہوں گے، کیا ہی بات ہوگی۔ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی ایسی ایسی چیزیں کہ ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں، ٹھیک ہے، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہے، نہ وہاں واش روم کی ضرورت ہے، نہ میل کچیل، کچھ بھی نہیں، بس اللہ اللہ ہوگا، ایسے جیسے سانسیں ایسے چل رہی ہیں نا، اسی سانسوں سے اللہ اللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہی بات ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ ساری اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہم اللہ کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپس میں محبت بڑی ہوگی جنت میں، جس طرح پرندے آپس میں محبت کرتے ہیں نا، گول کے گول گھومتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں بغض حسد نہیں ہوتا، ایسے جنت میں سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، ایک عالم ہوگا، ایک جہان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس جہان کو پانے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے حدیث آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبرائیل کو بھیجا کہ جا ذرا جنت کا معائنہ کر کے آ، تو جا کے جنت کو دیکھ کے آتا،
اچھا میں سمجھا تھا میرا انٹرنیٹ چلا گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچانک چلا گئی تھی، نیٹ چلا گیا تھا. جی السلام علیکم، آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی آواز آ رہی ہے. وعلیکم جی السلام جی. آ رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو جبرائیل کو کہا کہ تم جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ. تو جبرائیل جب جنت کو دیکھنے جاتے ہیں تو جنت میں اتنے نظارے ہیں، پیارے پیارے نظارے ہیں. ندیاں بہ رہی ہیں، دودھ کی، شہد کی، عالیشان مقام، محلات. وہ جو جنت میں ساری چیزیں وہ نظارہ کرے گا، جبرائیل دیکھے گا. ٹھیک ہے، تو آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اتنی اعلیٰ چیز ہے تو کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سارے جنت میں جانے کی پوری کوشش کریں گے. تو اللہ فرمائے گا اچھا. اللہ نے پھر باہر ان جنت میں جو مشکلات ہیں ان کو گھیر لیا، فرمایا اب جا کے دوبارہ دیکھ لے. تو جب دوبارہ جبرائیل جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں مطلب مشکل جو دنیا میں پیش آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو جا کے جنت ملتی ہے. ایک بندہ شہید ہوتا ہے، جو جامع شہادت وہ اختیار کرتا ہے، اس کے بعد جا کے اس کو جنت ملتی ہے. تو وہ جب دیکھ کے آئے گا تو جبرائیل عرض کر گیا باری تعالیٰ اب تو کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، جو حالات ہیں، جو اس طرح کی چیزیں بہت مشکل کا لوگ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہنم کو بنائے گا، فرما کے جا اس کو دیکھ کے آ. تو وہ جہنم کو دیکھ کے آئے گا جبرائیل، تو دیکھے گا وہاں جو عذاب ہے، وہاں جو مشکلات ہیں. تو جبرائیل آ کے کہے گا یا باری تعالیٰ نہیں، کوئی اس میں جائے گا ہی نہیں، اس میں تو بہت بدبو ہے، برے حال ہوں گے. تو اللہ فرما گیا اچھا ایک مرتبہ پھر جا کے دیکھ کے آؤ. تو اس کے جانے سے پہلے اللہ اس کو تمام ان شہوات سے اس کو گھیر دے گا کہ یہ کام کرنے والے اس جہنم میں جائیں گے. تو جا کے جب جبریل دیکھے گا ہاں شرابی، کبابی، غلط کام کرنے والے، ہر طرح کا ظلم کرنے والے وہ اس میں جائیں گے. تو جبریل کہے گا یا باری تعالیٰ یہ تو سارے اس میں جائیں گے، تو یہ تو پیچھے رہے گا ہی کوئی نہیں. تو مطلب اللہ جنت کو بنا کے اس کو دکھا رہا ہے کہ یہ جنت جو ہے نا وہ اتنی آسان بھی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے، لیکن کوشش تو جاری رہنی چاہیے نا. اتنا بڑا انعام جو ملنے والا ہے، اتنا انعام تو آسانی سے تو نہیں ملے گا. اس کے لیے کیا کرنی، کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بار بار مانگنی ہے کوشش. اور دوسرا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے انعام کیا رکھا گیا ہے. یہ جب پتہ، جب معلوم ہو نا کہ انعام کیا رکھا گیا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ہاں یہ انعام میں حاصل کر لوں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جو انعام رکھا ہے تو آدمی مطلب بہت کچھ ہے. بس یہی ہے جو پہلی حدیث ہے کہ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ایسے انعامات. ٹھیک ہے، اور اس نے سوچا ہی کبھی نہیں کہ ایسے انعامات ملیں گے، اور اس کے دل میں بات ہی نہیں آئی ایسے انعامات کی. تو وہاں تو بہت اعلیٰ مقام، اعلیٰ چیزیں، اعلیٰ کمالات کی چیزیں ہیں. تو یہ پڑھنے کا مقصد یہ کہ ہمارے دلوں میں یہ چیزیں آئے کہ ہم ان چیزوں کو کیا کریں، حاصل کریں. اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے گا. جنت میں ایک اور بہت اعلیٰ چیز ہوگی، وہ کیا ہوگی، اللہ کا دیدار، رؤیت باری تعالیٰ. جنت میں تمام مسلمانوں کا دیدار ہوگا. سارے انعام اکرام ایک طرف، اللہ کا دیدار ایک طرف. یہ عیدوں کی عید ہوگی. ٹھیک ہے، جنت میں. دنیا میں جو اللہ کا دیدار ہے خوش نصیبوں کو ہوتا ہے وہ خواب میں ہے. آپ علیہ السلام کو ہوا معراج میں، اہل سنت کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو خواب میں آپ علیہ السلام کا دیدار آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ، خواب میں اللہ کا دیدار آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ کیا. ٹھیک ہے نا. تو جنت میں سارے مسلمان کریں گے. اور خواب میں اللہ کا دیدار اللہ کے ولیوں نے کیا. اس پر میری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں، تحقیق بھی ہے. تو جنت میں بہت کمال کا دیدار ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو سب سے بڑی یہ انعام اور اکرام ہوگا. ٹھیک ہے.
تو जैसे पीछे हदीस में हमने पढ़ा, साहब ने अर्ज किया, रसूल हम रब का दीदार करेंगे? तो आप पहले फरमाया हाँ जरूर रब का दीदार करोगे। यहाँ है कि जिस तरह तुम सूरज चांद को देखते हो ना, तो इसी तरह वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का भी तुम दीदार करोगे। ठीक है, जब जन्नत में जन्नती जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ तुरीदून शैन अजीदुकुम, कुछ और चाहिए मैं और दे दूं? वो कहेंगे अलम तो बैयद वजूहना, या अल्लाह क्या तूने हमारे चेहरे सफेद नहीं किया, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया, तूने हमें जहन्नम से बचा ली, ये कम है? तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अपना हिजाब खोल देगा, फयनजुरून इला वजहिल्लाह, तो वो अल्लाह को देखेंगे, फमा औतु शैन अहब्ब इलैहिम मिन नज़र इला रब्बिहिम, तो अल्लाह के दीदार से बढ़कर उनके नजदीक कोई चीज ही नहीं होगी। ठीक है, फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये तिलावत की, लिल्लादीन अहसन हुस्ना व ज़ियादा, उन लोगों के लिए जो नेकी करते हैं उनके लिए और खूब नेकी है। ठीक है, तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला क्या होगा, दीदार होगा, जो दीदार होगा क्या ही बात है। ठीक है जी? तो इसका मैंने मुख्तसर आपको, आगे है जहन्नम, ये बड़ी खतरनाक है, इसको भी हमने देखना है। नारुकुम जुज़उम मिन सबई जुज़अन मिन नार जहन्नम, आप लोग फरमाते हैं ये जो तुम्हारी दुनिया की आग है ना, ये 70वां हिस्सा है जहन्नम की आग से। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह यही बड़ी थी, मतलब इस दुनिया वाली आग में गिरे तो बंदे की बस हो जाती है, तो इससे 70? फरमाया हाँ, तो इससे यानी ये एक आग 69 और मिला लो, तो ये जाके बनती जहन्नम की आग बनती है, इतनी वो क्या है, आग है। ठीक है जी, तो ये दुनिया की आग भी नहीं सही जाती, तो वहां फिर क्या, तो जहन्नम की आग को 70,000 फरिश्ते लगाम से पकड़ेंगे। अच्छा नहीं, जहन्नम की 70 लगामें होंगी और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ेंगे, खींच के इसको लाएंगे। जहन्नम की आग आगे हदीस में आ गई, तो पहले ये जहन्नम की आग क्या थी, हाँ सुर्ख थी, 1000 साल उसको धकाएगा, फिर वो सफेद हो गई, फिर 1000 साल और उसको धकाया गया, या धकाने से मुराद ये कि उसमें और जो है ना वो चीजें डाली गई, जिस तरह अल्लाह अकबर कबीरा। तो जन्नत की जो नेमतें हैं वो हमने सुनी, अब जहन्नम इतनी मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। तो ये भी आप अलैहिस्सलाम ने बताया है कि आपने The number you have dialed cannot be reached at
قاری صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. السلام علیکم حضرت. یہ ذرا نیٹ کا ایشو ہے, انشاءاللہ میں کال کر رہا ہوں اس کو. جی عارف بھائی, ہم نے جنت سے متعلق کیا سنا, ذرا بتائیے. حضرت اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو جو ہے اس طرح چھپایا ہے کہ جو جہنم ہے اس کو شہوات سے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے تو کوئی بچے گا ہی نہیں, یہ ایسی چیزوں کے اندر بندہ گھس جائے گا. اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشقت اور اس طرح کی چیزوں سے ڈھانپ کے رکھی ہے کہ اس طرف تو کوئی آئے گا ہی. وہ جنت کا جو ایک درخت ہے وہ اس کا سایہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک مہینہ اس میں بندہ سفر کرتا رہے تو وہ تب بھی ختم نہیں ہوگا. جی جی چلے ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باقی میں ختم کر دیتا ہوں اس کے سارے. ٹھیک ہو گیا. جنت سے متعلق بہت ساری اور حدیثیں ہیں جس کو ہم, اچھا یہ اب جہنم سے متعلق. ٹھیک ہو گیا. جہنم میں جو جائیں گے, اللہ مان والا حفظ, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کافر کا جو کاندھا ہے نا, ایک کاندھا دوسرا کاندھا بڑھا دیا جائے گا. یعنی مکے اور مدینے کا جتنا فاصلہ ہے نا, اتنا اس کا کاندھا بڑا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی جو تقریباً اس کی جو یہ اس کی جلد ہے نا, وہ 42 فٹ کر دی جائے گی, اتنا. اور اس کے ہونٹ اور اس کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس کا زبان بہت لمبی کر دی جائے گی. مقصد کیا, تاکہ اس کو عذاب زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا قد بڑا ہو جائے گا. وہ اس کی ایک داڑھ جو ہوگی نا, وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی. یہ دیکھ لیں, یہ داڑھ جو ہے نا جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی. ایک داڑھ تو 32 داڑھیں کتنی ہوگی, 32 دان جو ہے وہ کتنے, یعنی مطلب یہ کہ اتنا اس کا جسہ جو ہے نا جسم بڑا ہو جائے گا. جب جسم زیادہ بڑا ہوگا تو عذاب زیادہ ہوگا, تکلیف زیادہ ہوگی. یہ جو ہے وہ جہنمی کے لیے کرایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو 3 میل کے فاصلے پر اس کا بیٹھنا ہوگا, صرف اتنا. اللہ اکبر کبیرہ, اتنا کچھ اس کا یہ سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور آگے اس کی اور مزید اس کی آ رہی ہے. ہاں سوری, اور تقریباً 3 میل اس کی زبان ہوگی. 3 میل اس کی کیا ہو جائے گی, زبان لمبی ہو جائے گی. 40 ذران, یعنی تقریباً 40 ذران. ایک ذراع جو ہوتی ہے نا وہ 1.5 فٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یوں سمجھو کہ 60 فٹ اس کی زبان ہوگی. یہ یعنی جتنی زبان لمبی ہوگی, زیادہ وہ گھسیٹتی ہوئی ہوگی, تو اس کی اتنی کیا ہو جائے گی, تکلیف ملے گی. جہنم کا جو پیپ اس کو پلایا جائے گا. جب پیاس لگے گی تو تھور اس کو کھلایا جائے گا درخت کا. ٹھیک ہے نا. وہ گلے میں اٹک جائے گا. اس کو پھر پانی کی ضرورت ہوگی, کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جب منہ کے قریب جائے گا تو ہونٹ گر جائیں گے. پیے گا تو ساری آنتڑیوں سے ہوتا ہوا ہر چیز اڑا کے رکھ دے گا, نیچے پانی آ جائے گا. اتنا سخت اور گرم پانی ہوگا. الامان والحفیظ, الامان حفیظ. وہ داروگا کو پکاریں گے,
जो जन्नत का दारोगा होगा ना उसका नाम है रिजवान, और जो जहन्नम का दारोगा है ना उसका नाम है मालिक। कुरान पाक में आता है मालिक। तो पुकारेंगे मालिक को, मालिक जवाब नहीं देगा 1000 साल तक। फिर पुकारेंगे, फिर कहेगा उसको रब को पुकारो, ठीक है ना। वो कहेंगे हमें मौत क्यों नहीं आती, तो वो कहेगा मौत नहीं आएगी अब। ऐसे हालात होंगे वो जहन्नमियों के, अल्लाह मान वाला फीर। पढ़ के आपके जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार इतना कुछ, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, ठीक है जी। अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया। अब ये बाब है हमारा, और इससे अगला आखिरी बाब होगा, तो ठीक है। अच्छा वो जो अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने ढांप दिया है जन्नत को और जहन्नम को, ठीक है। तो जो जहन्नम है वो कहेगी कि मुझे, मेरे पास मुतकब्बिर आएंगे, सरकश लोग आएंगे, और जन्नत कहेगी मेरे पास गरीब, ज़ईफ, कमजोर लोग आएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने जन्नत को फरमाएगा, ए जन्नत तू मेरी रहमत का सबब है, इन्नमा अंत रहमती, तू मेरी रहमत है, अरहम बिका मिन मन अशा, मैं तुम्हारे वसीले से जिसको चाहूं अपने बंदों में से उस पर रहम फरमाऊंगा। और जहन्नम तू मेरे अजाब का सबब, यानी कि गुस्से का सबब है, जिस पर मैं गुस्सा होऊंगा तो तेरे सब उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। तो ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम की बात। जहन्नम में लोगों को डाला जाएगा, वो कहेगा हाल में मजीद, हाल में मजीद, और चाहिए और चाहिए। तो अल्लाह अपना पाँव डालेगा तो पूरी जहन्नम सुकड़ जाएगी ऐसी, और मैं यही है तेरे लिए अब, ठीक है ना। तो ये किसके लिए होगा, जहन्नम। वो जो हदीस मैंने आपको सुनाई थी ना कि अल्लाह ने जन्नत बनाई, तो फिर जिब्राइल को कहा जाके देख के, वो ये हदीस है 5696। इसको जरा देख लीजिएगा, पढ़िएगा इसको बार बार, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है जी। मखलूक की पैदाइश और अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र, ये बड़ा अहम इसमें वाकयात है कुछ, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, ठीक है, जो हमें याद रखने वाले हैं, और वाकयात अक्सर हमें याद रह जाते हैं, ठीक है जी। तो कुछ इसमें वाकयात हैं। अच्छा, पहला वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला है, ठीक है। इसमें वो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नमरूद की आग से निकले ना, आपने सफर किया, जब आपने सफर किया तो ऐसे इलाके से गुजर हुआ कि जो उसका जो बादशाह था ना, वो लड़कियों को उठा लेता था। अगर ये पता होता ना कि ये इसकी बीवी है, तो उस औरत को उठा लेता था और अपने पास बुला लेता था। अगर होता ना कि ये दो आदमी जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे हैं, तो फिर उनको नहीं उठाता था उस लड़की को। उस इलाके से जब गुजरे तो पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा से कहा कि तू मेरी बहन है, इस्लामी बहन है, क्योंकि दुनिया में हम दो ही हैं मुसलमान हैं, तू है और मैं है, तू मेरी इस्लामी बहन है। लेकिन वो जो बादशाह था वो नहीं माना, और सारा जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा थी उसको उठा के ले गया, अपने बंदों से उठवा लिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब अकेले बंदे थे, वो पूरी सल्तनत है, तो आपने अल्लाह का नाम लेके नमाज शुरू कर दी। हज़रत साला को एक कमरे में रखा, वो तैयार होके बुरी नीयत से हज़रत सारा के पास आया, तो वो उसके पाँव जो है वो नीचे जमीन में आ गए। एक रिवायत में आता है कि ऊपर उसके ना सर पकड़ लिया गया। उसने कहा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अपने रब से दुआ करो, मेरी यहाँ से जान छूट जाए तो मैं माफी मांगूंगा आपसे। तो हजरत सारा ने दुआ की, तो अल्लाह ने उसको, यानी वो उसकी जो पाँव धंस गए थे जमीन में वो खुल गए। तो फिर वापस गया, फिर शैतान ने उसको फिर वर्गलाया कि इतनी खूबसूरत औरत तेरे कमरे के साथ बैठी है, तो फिर बुरी नीयत से फिर आया। तो सारा सलाम अलैहिस्सलाम के करीब आया, तो फिर वो जमीन ने उसको पकड़ लिया, उसके पाँव नीचे चले गए। फिर वो दुआएं देने लगा कि आप अपने रब से दुआ करेंगे मुझे माफ कर दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हज़रत सारा ने दुआ की, फिर उसने छोड़ दिया, और साथ में हाजरा भी तोहफे में दे दी कि ये ले जाओ। तो वो आई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे, तो इशारे से फरमाया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अल्लाह ने शैतान को पकड़ लिया, तो वो शैतान मेरे पास ना आ सका, तो अल्लाह ने ये हाजरा जो है ये उसने बादशाह ने अपना हाजरा बतौर तोहफे पे दे दी है।
ये एक वाकया जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आप सुनते हैं, वो ये यहाँ मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं 5704। कुछ ऐसे वाकयात आपने सुने होंगे, लेकिन चूंकि आपने पढ़े नहीं होंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हयादार थे, तो जो बनी इसराइल थे ना, वो नंगे नहाते थे मिल के। मूसा अलैहिस्सलाम अच्छा नहीं समझते थे, ये अलग जाके नहाते थे। तो वो समझते थे कि भाई इनका ना कोई जिस्म में कोई बनावट में कमी है, इसलिए हमारे साथ नहीं नहाते। वो तो शर्मीले थे, तो वो ना पीछे कहते थे कि इनको ना कोई जिस्मानी कोई आर्जा है, इस वजह से ये हमसे अलग नहाते हैं। तो अल्लाह की करनी ये होगी, अल्लाह ने दिखाना था उनको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़े उतार के पत्थर पे रखे और नहाने लग गए। जब नहा के बाहर निकले, पत्थर चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे और पत्थर आगे आगे। आप उसको पुकारे, ए पत्थर मेरे कपड़े हैं, सौबी या हजरू, मेरे कपड़े, ए पत्थर, सौबी या हजरू, ए पत्थर मेरे कपड़े हैं। तो वो पत्थर चलता रहा, यहाँ जहां वो बनी इसराइल वाले नहा रहे थे ना, उनके करीब जाके पत्थर रुका। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके जल्दी जल्दी फिर वो कपड़े उठाए। इतनी देर में उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया, सारे आज़ा देख लिए। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इनमें तो कोई ऐब है नहीं। तो जो अल्लाह के नबियों पर ऐब डालते तो अल्लाह पर उनको इस तरह दिखाता है। ये तो पत्थर वाला वाकया ये यहाँ आपने। अच्छा, यहाँ एक और वाकया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। अय्यूब अलैहिस्सलाम आपको पता है ना कि बीमार थे, फिर अल्लाह ने उनको सेहत दी। फिर आपने अल्लाह ने सारा उसको उनको इनाम दिया, सारे उनकी यानी पहले माल दौलत जो था ना, वो हर चीज खत्म हो गया था, और उनकी सेहत भी खत्म हो गई थी। तो अल्लाह ने उनको सेहत भी लौटा दी, माल दौलत भी, सारा कुछ। तो वो नहा रहे थे तो अय्यूब अलैहिस्सलाम, तो टिड्डियों की, सोने की टिड्डियां ऊपर से गिरने लगी। तो वो फिर सारी जमा करने लगे। तो अल्लाह ने फरमाया इतना माल तो दिया है, ये भी और भी ले रहा है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के, या बारी ताला, ये तेरा इनाम है, ये तेरी रहमत है। रहमत से तो बंदा कोई भी जो है ना वो नहीं होता ना। जब अल्लाह की रहमत मिल रही हो, तो बरकत मिल रही है, तो बंदा बरकत हासिल करता लेता है। तो ये यानी अल्लाह पैसा दे और इस तरह पैसा कोई मिल रहा है तो बंदा लेता रहे। ठीक है जी, इनाम के तौर पर कोई आपको पैसे दे रहा है, इनाम के तौर पर दी, ये ले लें पैसे, तो आप ले लें। तो ये इसमें भी एक है बात। ठीक है, अच्छा जी, आगे और एक दो वाकयात हैं जो इसमें मैं आपसे, अच्छा, हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया, ये हदीस आपने पढ़ी होगी। ठीक है जी, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया। वो ये रिवायत है, बुखारी मुस्लिम में है और मिशकात में 5713, कि फरिश्ता आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि भाई आप अपने रब को जवाब दें, अब आपका टाइम खत्म हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम उसको थप्पड़ मारा, उसकी आंख निकल गई, मलकल मौत की। वो आंख लेके अल्लाह की बारगाह में आ गया, या हमारी ताला, तेरा ये बंदा, इसने मुझे थप्पड़ मार के आंख निकाल दी। तो अल्लाह ने फरमाया आंख में तुम्हें लौटा देता हूँ, जाके मूसा से कहो कि बेल पे हाथ रखे, जानवर पे, उसके नीचे जितने भी बाल आते हैं ना, उतने साल तुम जिंदा रहो, तुम्हें जिंदगी दी जाती है। तो फिर फरिश्ते से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर इसके अलावा फिर क्या होगा? उसने कहा जी मौत है। उन्होंने कहा जब इतने साल गुजारने के बाद भी मौत है, तो बस मुझे दे दे मौत, लेकिन इतना टाइम दे दे मैं बैतुल मक़दस के करीब पहुंच जाऊं। ठीक है, तो ये एक जो थप्पड़ मारने का वाकया वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा, आगे फिर एक और भी दो तीन वाकयात हैं, मैं आपको वो भी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, हज़रत आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो औरतें थी, उनके बच्चे थे, दोनों के पास बच्चे थे। एक भेड़िया आया तो एक औरत का बच्चा उठा के ले गया। अब बड़ी कहती है जो बच्चा मेरा है, छोटी कहती है मेरा है, बच्चा एक रह गया। दोनों आ जाती है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। तो दाऊद अलैहिस्सलाम फिर बड़ी के बारे में फैसला दे देते हैं, बड़ी है, बड़ी यानी जाहिर है वो चरब जबान थी, या उसने कुछ कहा कि मेरा बच्चा ये, वो जो भी हिसाब था, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी के हक में फैसला दे दिया कि ये बड़ी का बच्चा है। तो वो निकली तो उधर से सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, उन दोनों ने फिर उनको ये भी बात बता दी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा भाई छुरी ले आओ, इस बच्चे के मैं करता हूँ दो टुकड़े, आधा इसको दे देता हूँ, आधा इसको दे देता हूँ। तो छोटी थी वो चिल्ला पड़ी, नहीं सरकार, नहीं नहीं नहीं, बड़ी को दे दें बच्चा, मैं नहीं रखती। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि बच्चा छोटी का है। ठीक है, इसलिए बच्चे, वो कहती मेरा बच्चा तो जिंदा रहे ना, बच्चा तो ना कत्ल हो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर बच्चा जो है छोटी को दे दिया। ठीक है, तो ये वाकया यहाँ। ठीक है, एक और वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम
ایک اپنے جو ان کے فوجی تھے انسے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا جی آج میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، میری 100 بیویاں ہیں، تو مجھے اولاد ہوگی تو تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، 100 میرے پاس میرے اپنے بیٹے وہ مجاہد ہوں گے۔ تو فرشتہ ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا حضور انشاءاللہ کہیے، تو آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنے کے لیے، تو 100 بیویوں کے پاس گئے، بچہ نہیں ہوا، ایک کے پاس بچہ ہوا، وہ بھی نامکمل بچہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے انشاء، اگر وہ کہتے نا انشاء اللہ کہتے ہیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام، تو 100 بچے ہوتے ہیں اور سارے مجاہد ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کہنا وہ کیا ہو گئے، بھول گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا، ایک اور 2 واقعات ہیں جو میں آپ کو اسی بارے میں شاید یاد کر کے سنا دوں۔ ٹھیک ہوگی، یہاں تو آخری واقعے میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس کے بعد ہماری کلاس آج کی کیا ہو جائے گی، الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ جنت کے اس باب میں ایک واقعہ تھا جو آج کا، کہ حضرت انس غالباً صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو ادھر سے ایک اعرابی آ گیا، تو اسی انداز میں بات ہو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام فرمایا اللہ جنت میں مسلمانوں کو ساری نعمتیں دے گا، تو وہاں ایک مسلمان کہے گا یا باری تعالیٰ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں سب کچھ ملا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو کھیتی باڑی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میری جو ہے نا وہ خواہش ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں، تو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، تو منٹوں میں جب وہ بیج ڈالے گا نا، تو وہ جو کھیتی ہے نا وہ اگے گی اور کھیتی بالکل یعنی کہ جوبن پہ آ جائے گی، سٹے بھی دے گی، سارا کچھ کرے گی، منٹوں میں کٹ بھی جائے گی، کٹ کے وہ ڈھیر بھی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ خواہش پوری کرے گا۔ تو وہ جو عرابی تھا نا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ تو قریشی ہوں گے یا انصاری ہوں گے، کھیتی باڑی انہیں کو شوق ہے، ہم تو نہیں کرتے کھیتی باڑی، نہیں یعنی قریشیوں میں سے ہوگا یا انصاری میں سے ہوگا جو بندہ جنتی۔ تو آپ علیہ السلام پھر مسکرانے لگے، تو یعنی جن کی دنیا میں کوئی خواہش ہے نا، تو وہ ساری خواہشیں وہاں پوری ہوں گی، آپ جو بھی خواہش کریں گے نا وہاں خواہش پوری ہوگی، تو آپ پریشان نہ ہوں، اگر کوئی خواہش رہ بھی گئی نا تو وہاں انشاءاللہ ساری خواہشیں کیا ہوگی، پوری ہوں گی۔ تو آج ہم نے جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق اور